الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله العظيم. وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. اور جو وہ منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے. سبحان اللہ. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک. رخ مجتبیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک. رخ وضحیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک. رخ والدجا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک. ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. سبحان اللہ. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. سبحان اللہ. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، حاضرین محفل، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 19 دسمبر سن 2021 کو 31ویں سالانہ انٹرنیشنل سیرت کانفرنس مسجد علی برمنگم میں انعقاد پذیر ہے. مگر آج برمنگم کے سارے علماء، سارے خطباء، سارے ائمہ نظر آ رہے ہیں. بالخصوص خطیب اسلام حضرت مولانا امداد اللہ قاسمی صاحب، خطیب اسلام حضرت مولانا امداد الحسن نعمانی صاحب، امیر قافلہ محترم جناب ڈاکٹر عبدالرحمن زمان غوری صاحب، برادر مکرم مولانا عمران الحق صاحب، مولانا ارشد محمود صاحب، مولانا ضیاء المحسن صاحب، حضرت مولانا قاسم صاحب، حضرت مولانا قاری خالد صاحب، مولانا جمال بادشاہ صاحب اور دیگر علماء کرام، مفتی فیض الرحمان صاحب اور ہمارے انتہائی پیارے بھائی حضرت قاری صاحب کے صاحبزادگان، محترم جناب حافظ ادیب تصور ایڈوکیٹ صاحب، محترم جناب نعمان تصور صاحب، سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. مگر ایک چہرہ جس کے لیے میں نے ان کی تعزیت کے لیے جو میسج بھیجا تھا اس میں کچھ اشعار میں نے پڑھے تھے کہ عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے. عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے. زمین کی رونق اجڑ گئی ہے، فلک پہ مہر مبیں نہیں ہے. مگر تیری مرگ ناگہاں کا ہمیں ابھی تک یقین نہیں ہے. یہ کون اٹھا کے دیر و کعبہ، شکست دل خستہ گام پہنچے، جھکائے اپنے دلوں کے پرچم خواص پہنچے، عوام پہنچے. تیری لہد پہ خدا کی رحمت، تیری لہد پہ سلام پہنچے. مگر تیری مرگ ناگہاں کا ہمیں ابھی تک یقین نہیں ہے. یقیناً آنے والے تمام مقررین حضرات نے، مخدوم العلماء، محبوب العلماء،
حضرت مولانا قاری تصور الحق مدنی نور اللہ مرقدہ کی دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے، تو یقیناً ان کی خدمات یو کے میں رہنے والے علماء کرام میں سب سے نمایاں ہمیں نظر آتی ہے۔ پوری زندگی متحرک رہے، تاریخی زندگی گزاری اور بڑی محنت اور جانفشانی اور جفاکشی کے ساتھ پورے یو کے میں الحمدللہ انہوں نے اسلام کا، دین کا اور الحمدللہ علماء دیوبند کا پرچم بلند کر کے رکھا۔ دعا ہے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت ہی مختصر سی شارٹ کٹ گفتگو، بالکل آخری وقت ہے اور ہم اختتام کے قریب ہیں۔ میں آج خوش تھا کہ آج مہمان کچھ پاکستان سے کم ہیں، ہم 2 خطیب ہیں اور 1 نعت خوان ہے، آج کم از کم ہمیں گھنٹہ تو ملے گا، اور آج ہم دل کی باتیں آپ کے دل کے کمپیوٹر میں سیو کریں گے۔ مگر پھر وہی حسب روایت آخری 20-25 منٹ مجھے دیے گئے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی اگر پوری توجہ رہے تو میں ان کو بھی قیمتی بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے کچھ دوستوں کی فرمائش تھی کہ میں آج عظمت صحابہ کے عنوان پر کچھ اپنی معروضات کوش گزار کروں، مگر چونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت جامی صاحب سیرت پہ بولیں گے تو میں صحابہ پہ بول دوں گا، مگر انہوں نے اپنا عنوان چینج کیا، تو اب حق بنتا ہے کہ چونکہ کانفرنس سیرت کے عنوان پہ ہے تو میں بھی آپ کے اس جذبات کو دیکھتے ہوئے آپ کو سیرت مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ، بلند آواز سے ذرا جاگ کر کہو صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع سخن پر میں کہا کرتا ہوں کہ میرا ایک الگ اپنا عنوان ہوتا ہے، الگ انداز ہوتا ہے۔ میں روایتی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، مگر اگر سامعین میں مجھے جذبے جوان نظر آئے تو پھر میں اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی ایک جذبہ چھلک رہا ہو۔ عنوان اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا ہے، اور میں اس عنوان پر کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے کہ جس عنوان پر پوری کائنات کے خطیب، پوری کائنات کے ادیب، پوری کائنات کے باعث، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدکر، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، اولیاء مل کر بھی اگر میرے پیغمبر کی سیرت نگاری، میرے پیغمبر کی مدح سرائی، میرے نبی کے شان و مقام کے چرچے کرنا چاہیں تو پھر سب کو آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، ہاتھ باندھ کے، چھپ کر اعتراف شکست کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے آقا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے اب لاپا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ اس پیغمبر کا شان اور میرے جیسے طفل مکتب کی گونگی زبان، میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں تو اگر حضور کی سیرت کے پوری توجہ چاہوں گا، میں تو اگر حضور کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کروں اور میں صرف سیرت مصطفیٰ کے عنوانات کو گننا چاہوں، میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع سخن کے پہلوؤں کو اگر اجاگر کرنا چاہوں تو میں تو جب سیرت کائنات کی کتاب کو پڑھتا ہوں، میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں، میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں تو میں تو معمر و معطر ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ میں تو اگر سیرت کی کتاب میں سے خالی ہیڈ لائن اور شہ سرخی زیب عنوان پڑھوں تو میرا وقت ختم ہو جائے، اس لیے کہ میرے پیغمبر کی سیرت کے عنوانات اتنے ہیں کہ میں ان کو اگر ایک ایک کر کے گننا چاہوں تو ان عنوانات کا بھی میں خالی احاطہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو کائنات کے رب نے حور و ملک کے سامنے بیان کیا، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے
کہ جس کو کائنات کے رب نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کے سامنے بیان کیا. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کے سامنے وصیت میں بیان کیا. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو جناب نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں بیٹھ کر اپنی امت کے سامنے بیان کیا. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو جناب ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر بیت اللہ کے بعد اپنی دعاؤں میں بیان کیا. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے دور کی آرزوؤں میں بیان کیا. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو جناب عیسیٰ روح اللہ نے اپنے دور کی بشارتوں میں بیان کیا. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں تو پتھر بھی پھول بن کر میرے قدموں کے بوسے لیتے ہیں. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر رات کو بستر پہ سوتی ہوں مجھے یوں لگتا ہے کہ چاند اور ستارے بھی جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر دھوپ میں چلتی ہوں تو ابر رحمت کے بادل میرے سر پہ سایہ کرتے ہیں. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں جس گلی سے گزرتی ہوں وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی ہے. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے لیے جناب آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں اگر کنویں پہ پانی بھرنے چاہتی ہوں تو کنویں کا پانی بھی ابل کر میرے قدموں کو چومنے آتا ہے. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر چہرہ کھولے اللہ وضحا کی قسمیں اٹھانا شروع کر دے. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے میرا پیغمبر اگر زلفیں بکھیرے اللہ واللیل اذا سجا کی قسمیں اٹھانا شروع کر دے. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر کا سینہ سامنے آئے اللہ علم نشرح لک صدرک کہنا شروع کر دے. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر رات کے اندھیرے میں مسکرا پڑے تو اتنی روشنی پھیلے کہ طیبہ کائنات کی گم ہونے والی سوئی بھی واپس مل جائے. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے پیغمبر کا ہاتھ مبارک اگر جلیبیب کے کالے چہرے کو لگ جائے اللہ اس کے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں بدل کر چہرے کو منور کر دے. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے پیغمبر کا ہاتھ مبارک اگر حضرت جابر کی کھجوروں کو لگ جائے اتنی برکت پڑے کہ پورے عرب کے قرضے اتر جائے مگر کھجوریں پھر بھی بچ جائیں. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے پیغمبر کا ہاتھ مبارک اگر ایک دودھ کے پیالے کو لگ جائے 70 صحابہ پیے مگر دودھ پھر بھی بچ جائے. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے پیغمبر کا ہاتھ مبارک اگر 2 آدمیوں کے کھانے کو لگ جائے 150 صحابہ کھائیں مگر روٹی پھر بھی بچ جائے. میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے پیغمبر کا ہاتھ مبارک میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر طیبہ کائنات کی ایک روٹی کو لگ جائے ساری روٹیاں پک جائیں مگر اس روٹی سے تندور میں بھی پانی کے قطرے ٹپکتے رہے. اور میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جب تک وہ نبی نہیں آیا کائنات میں ظلمتیں تھی میرا پیغمبر آیا ظلمتیں نور میں بدل گئی. جب تک وہ نبی نہیں آیا کائنات میں اندھیرے تھے میرا پیغمبر آیا تو اندھیرے اجالے بن گئے. جب تک وہ نبی نہیں آیا کائنات میں شرک تھا میرا پیغمبر آیا تو توحید کے ڈنکے بج گئے. جب تک وہ نبی نہیں آیا کائنات میں کفر و زندگی تھا میرا پیغمبر آیا تو صدق و صفا کے پیکر کھڑے ہو گئے. جب تک وہ نبی نہیں آیا تو کائنات میں بزدلی تھی میرا پیغمبر آیا کائنات میں بے انصافی تھی میرا پیغمبر آیا تو عمر جیسے عدل و انصاف کے کوہ گراں کھڑے ہو گئے. میرا نبی جب تک نہیں آیا کائنات میں بے حیائی تھی میرا پیغمبر آیا ایسے حیادار پیدا ہوئے جن کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے نظر آئے. میرا نبی جب تک نہیں تھا کائنات میں بزدلی تھی میرا پیغمبر آیا تو وہ شجاع علی المرتضیٰ جیسے پیدا ہوئے جنہوں نے ایک دن میں قلعہ خیبر فتح کر کے دکھا دیا. جب تک وہ نبی نہیں آیا بلال حبشے کا عام غلام تھا میرا نبی آیا اور بلال میرے نبی کے قدموں میں جا کے بیٹھا تو عظمت اتنی اونچی ہو گئی کہ وہی بلال چلتا عرب کی گلیوں میں ہے قدموں کی آہٹ جنت
मेरे दोस्तों, उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, मेरे जैसे तिफले मकतब की गूंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा होती इस पारों का कुरान। जो जिंदा बैठे वो कहें सुभान अल्लाह, जो हमसे ज्यादा लंबा सफर करके आए हैं वो ना कहें, जो करीब से आए हैं वो कहें सुभान अल्लाह। पूरी दोस्तों तवज्जो रखो, बात को वाइंड अप करने चला हूं। उस पैगंबर का शान तो पूरा कुरान भरा पड़ा है। हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा कि मैं तो पूरे कुरान की 7 मंजिलों में देखूं, मैं पूरे कुरान के 30 पारों में देखूं, मैं पूरे कुरान की 114 सूरतों में देखूं, मैं पूरे कुरान के 540 रकूओं में देखूं, मैं पूरे कुरान की 6666 आयात में देखूं, मैं पूरे कुरान के 3,21,250 हुरूफ में देखूं। वो सिर्फ हुरूफ नहीं बल्कि मोहम्मद की अज़मत के प्रूफ नजर आते। मैं पूरे कुरान में से सिर्फ एक जुमला जो मैंने शुरू में आपके सामने कुरान पाक की एक दो आयतें तिलावत की है। कायनात के रब ने एक जुमला अपने पैगंबर के लिए ऐसा कहा कि समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। फरमाया महबूब वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे जिक्र को, हमने तेरे शान को, हमने तेरे मकाम को, हमने तेरे नाम को, हमने तेरी अज़मत और रफ़त और मनक़बत को, हमने तेरे तक़द्दुस नामूस रिसालत शरीयत सदाकत अदालत दयानत जुर्रत शुजाअत सखावत मनक़बत इफ़्फ़त अज़मत रहमत जलाल जमाल कमाल अतवार आदात अक़वाल अफ़ाल अमाल अनवारात को इतना ऊंचा कर दिया कि सारी कायनात मिलकर भी आपके कदमों की धूल की बुलंदी का अंदाजा नहीं कर सकती। फरमाया महबूब वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया। आओ अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तरस पर रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते समाज दराज करते हैं। अल्लाह आपने वरफ़अना लका ज़िक्रक कहा कि महबूब हमने आपके शान को मकाम को ऊंचा कर दिया। अल्लाह क्या मतलब? नबी तो सारे ऊंचे, नबी तो सारे अरफा आला बरतर बाला अकमल आसन मुकम्मल कामिल अशरफ अफजल अतियब अनवर मुकद्दस मुताहर मुकर्रम मुनव्वर मुअम्मर मुअत्तर बाबरकत व बासआदत तय्यब व ताहिर है। अल्लाह कोई नबी कायनात में ऐसा नहीं आया जिसका मकाम ऊंचा ना हो, अरफा ना हो, आला ना हो, बरतर ना हो, बाला ना हो। अल्लाह नबी तो वो भी ऊंचा था जिसे पैदा करके मस्जिद मलाइक बनाकर मकीने जन्नत बना दिया। अल्लाह पैगंबर तो वो भी ऊंचा था जिसने 950 साल तक अपने वजूद पे पत्थर बर्दाश्त करके आपकी तौहीद की तस्बीह पढ़ी थी। अल्लाह पैगंबर तो वो भी ऊंचा था जिस नबी को आपने नमरूद की नार में जन्नत के बागीचे लगाकर दिए थे। अल्लाह पैगंबर तो वो भी ऊंचा था जिस नबी की एड़ियों की वजह से आप ज़मज़म के चश्मे बहा दिए थे। अल्लाह पैगंबर तो वो भी ऊंचा था जिस पैगंबर को आपने तूरे सैना पर जलवे दिखा दिए थे। अल्लाह पैगंबर तो वो भी ऊंचा था कि जिस पैगंबर को आपने जिंदा आसमानों पे उठा दिया था। अल्लाह पैगंबर तो वो भी ऊंचा था जिसकी उंगली के इशारे पर आपने कब्रों के मुर्दों को जिंदा कर दिया। अल्लाह फिर जब सब नबी ऊंचे, सब नबी अरफा आला, फिर इस नबी को ऊंचा कहने का क्या मतलब, अरफा कहने का क्या मतलब, आला कहने का क्या मतलब? तो जवाब शिकवा मिलता है मेरे नबी की उम्मत के लोगों, मेरे नबी की उम्मत के लोगों, अगर तुम्हें सवाल का जवाब चाहिए कि हमने अपने नबी को वरफ़अना लका ज़िक्रक क्यों कहा, इसलिए कहा कि नबी सारे ऊंचे, नबी सारे मुकद्दस, नबी सारे मुकर्रम, नबी सारे मुअज़्ज़म, नबी सारे मोहतरम, नबी सारे मोहतशम, लेकिन हमने अपने पैगंबर के कदमों के तलवों को भी वो इज्जत और अजमत अता की कि इसके कदम भी जहां पे लगते गए हम उसे भी कायनात में ऊंचा करते गए। अगर इसके कदम मक्का की धरती पर आए हमने मक्के को मुकरमा बना दिया, इसके कदम मदीना की गलियों में आए हमने मदीने को मुनव्वरा बना दिया। अगर इसके कदम सोरो हिरा की घरों में आए हमने जिक्र कुरान में करके ऊंचा कर दिया। अगर इसके कदम बद्रोहद के मैदानों में आए हमने उनका जिक्र कुरान में करके सुबह कयामत तक के लिए ऊंचा कर दिया। अगर इसके कदम अबू बकर के कंधों पर आए हमने अबू बकर को भी सहाबा का सरदार बना दिया। अगर इसके कदम बुराक की सवारी पर आए हमने बुराक को भी बुराकों का सरदार बना दिया। अगर इसके कदम जनाबे हलीमा की ऊंटनी पर आए हमने उस ऊंटनी को भी ऊंटनियों का सरदार बना दिया। और अगर इसके कदम तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अफीफा कायनात, हबीबे हबीबे खुदा जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीका के हुजरे में आए तो हमने उस हुजरे को भी जन्नत के टुकड़ों का सरदार बना दिया। मेरे दोस्तों, उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम मैं सारा दिन सारी रात सारी उम्र लगा रहूं। काबे के रब की कसम मैं नबी की सीरत के समंदर की पहली लहर को अबूर नहीं कर सकता, पहली लहर को भी। क्यों कि मेरा पैगंबर इतना अरफा वाला है जिसके लिए मैंने कहा था कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया देखते नहीं हो शब मेराज,
जब मेरा पैगंबर बैतुल मुकद्दस पहुंचा, पूरी तवज्जो आखिरी चंद बातें करके वाइंड अप करने चला हूँ आपकी तवज्जो के साथ। जब बैतुल मुकद्दस पहुंचे 1,24,000 पैगंबर, जनाब आदम, जनाब नूह, जनाब शीस, जनाब इदरीस, जनाब हिस्कील, जनाब दानियाल, जनाब यूनुस, जनाब इदरीस, जनाब यूशा, जनाब उज़ैर, जनाब शुएब, जनाब सालेह, जनाब सुलेमान, जनाब दाऊद, जनाब अय्यूब, जनाब याकूब, जनाब यूसुफ, जनाब ज़करिया, जनाब याहया, जनाब मूसा, जनाब ईसा, जनाब इलियास, जनाब अलियसा, जनाब हिस्कील, जनाब दानियाल, जनाब हूद, जनाब लूत, जनाब सालेह, जनाब सुलेमान, 1,24,000 पैगंबर लाइनें बनाकर मेरे पैगंबर के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और मेरे नबी पर दरूद व सलाम की बारिश के कतरे निछावर किए गए। अस्सलाम अलैका या इब्न सालेह, अस्सलाम अलैका या अखी सालेह, अस्सलाम अलैका या नबी सालेह, अस्सलाम अलैका या रसूल सालेह। मुख्तलिफ अंदाज अलकाबात, एजाज़ात, इनामात, इकरामात, तखल्लुसात की बारिश के कतरे बरसाए गए। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, सारे पैगंबर खड़े हैं। जनाब जिब्रील अमीन ने कायनात के रब से पूछा, अल्लाह आज तो आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर खड़े हैं और मुसल्ले इमामत खाली है, अल्लाह आज मुसल्ले इमामत पे किसको खड़ा करूं? आदम से लेकर ईसा तक किसी पैगंबर को खड़ा करूं? तो कायनात के रब ने कहा नहीं नहीं, आज के दिन हमने ये इसलिए तो सजाया प्रोग्राम कि पूरी कायनात को पता चल जाए कि मेरा मोहम्मद सिर्फ नबी नहीं सैयदुल अंबिया है, सिर्फ नबी नहीं इमामुल अंबिया है, सिर्फ नबी नहीं खातमुल अंबिया है, सिर्फ नबी नहीं रईसुल अंबिया है, सिर्फ नबी नहीं नबियों का भी नबी है। आज मेरे महबूब की वो उंगली पकड़ जो जमीन से उठे आसमान के चांद को टुकड़े कर जाए, उस उंगली को पकड़ कर मुसल्ले इमामत में खड़ा कर, ताकि मैं कायनात को अकीदा बता दूं कि जहां मेरा नबी हाजिर और नाज़िर हो वहां किसी मुल्ला को दूर की बात किसी नबी को भी इजाजत नहीं कि वो मुसल्ले पे आए। तो मैं 14वीं सदी वालों से क्यों ना कहूं कि अगर हाजिर नाज़िर मानना है तो मुसल्ला छोड़ना पड़ेगा, या वो अकीदा छोड़ या मस्जिद का मुसल्ला छोड़, इसलिए कि जहां मेरा नबी हो वहां किसी नबी को भी इजाजत नहीं कि मुसल्ले पर आए। इसलिए फरमाया महबूब बरफाना लका ज़िक्रा, महबूब हमने आपके शान को, मकाम को, जिक्र को ऊंचा कर दिया। आओ बर्मिंघम वालों, उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखने वालों, तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ने तुम्हारा ताल्लुक आले हक से रखा है। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। इधर कीकर शाह, टाली शाह, एड़े शाह, दौले शाह, घोड़े शाह, भोले शाह किसी को नहीं मानते। हमारी हर बात इस मिंबर से चलती है, गुंबद खजरा तक जाती है। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी हर बात सनद रखती है और हमारी हर बात गुंबद खजरा से आती है और यहाँ से लेकर गुंबद खजरा तक जाती है। हम जो कुरान और हदीस की बात आपके सामने कर रहे हैं, मैंने हदीस पढ़ी अपने शेखुल हदीस हजरत मौलाना नज़ीर अहमद फैसलाबादी से। 1987 में मैंने दौरा हदीस किया था अपने शेख के पास, तो मेरे शेख ने हदीस पढ़ी अपने शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला मुल्तानी से। मुफ्ती अब्दुल्ला मुल्तानी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद बदरी से। मौलाना हुसैन अहमद बदरी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी से। फिर महमूद हसन देवबंदी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेखुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी से। फिर कासिम नानोतवी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख शाह मोहम्मद इसाक से। फिर शाह मोहम्मद इसाक ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख शाह अब्दुल गनी से। शाह अब्दुल गनी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख शाह अब्दुल अजीज से। शाह अब्दुल अजीज ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी से। फिर शाह वलीउल्लाह ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख अबू ताहिर मदनी से। फिर शेख अबू ताहिर मदनी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख इब्राहिम कुर्दवी से। फिर इब्राहिम कुर्दवी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख अब्दुल हक गंगोही से। फिर अब्दुल हक गंगोही ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख अब्दुल कुद्दूस से। फिर शेख अब्दुल कुद्दूस ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख जलालुद्दीन से। फिर शेख जलालुद्दीन ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख उसामुद्दीन से। फिर शेख उसामुद्दीन ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख रबी इब्न सबी से। फिर रबी इब्न सबी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख मोहम्मद इब्न अहमद से। फिर मोहम्मद इब्न अहमद ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख मोहम्मद इब्न आरिफ से। फिर मोहम्मद इब्न आरिफ ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख अबू ईसा इमाम तिरमिज़ी से। फिर इमाम तिरमिज़ी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख मोहम्मद इब्न इस्माइल
इमाम बुखारी से, फिर इमाम बुखारी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत यहया बिन मुईन से, फिर यहया बिन मुईन ने वो हदीस पढ़ी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से, फिर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख इमाम आजम इमाम अबू हनीफा से, फिर इमाम अबू हनीफा ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत हम्माद से, फिर हजरत हम्माद ने वो हदीस पढ़ी हजरत इब्राहिम नखी से, फिर इब्राहिम नखी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत अलकमा बिन कैस से, फिर अलकमा बिन कैस ने वो हदीस पढ़ी जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद से, फिर अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने वो हदीस पढ़ी सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारी हर बात, हमारी हर रिवायत, हमारी हर सनद यहाँ से चलती है, गुंबद खतरा तक पहुँचती है। यकीनन मस्जिद अली वालों मुबारकबाद के मुस्तहिक हो कि आपने इस मस्जिद को आबाद किया हुआ है, और यूके के तमाम उलमा, तमाम खुतबा अपनी अपनी मसाजिद में मेहनत करके एक दीनी माहौल बना चुके हैं। मैं एक दफ़ा फिर आखिर में हजरत कारी तसव्वुरुल हक मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू के लिए दुआ करूँगा, अल्लाह उनको करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और उनके जानशीन और उनके साहिबजादा मोहतरम जनाब हाफिज तसव्वुर एडवोकेट साहब को, जिन्होंने यकीनन जो कुछ अब तक हमने देखा, इन्होंने उनकी जानशीनी का हक अदा कर दिया है। और आज की ये कॉन्फ्रेंस और कामयाब तरीन कॉन्फ्रेंस इस चीज़ की गवाही है कि अल्लाह ने इस नौजवान को भी इखलास से नवाजा है, और वही इखलास की बरकत है कि इस मौसम की नाहमवारी के बावजूद भी वही रौनक नजर आ रही है जो कारी तसव्वुरुल हक मदनी नव्वरल्लाहु मरकदह के दौर में मेहनत का सबर नजर आता था। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह हाफिज उद्दीन साहब को, मौलाना अरशद महमूद साहब को, मौलाना इमरानुल हक साहब को, हजरत डॉक्टर अब्दुर्रहमान ज़फ़ौरी साहब की क़यादत में, उनकी इमारत में हजरत कारी साहब के मिशन को तादे आगे चलाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में वही कहता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सारा कम है, वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सारा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह जी।